اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے۔ بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے۔ میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے۔ روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے۔ شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے۔ اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش، نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ، کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے۔ یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی۔ ہول سیل کے حساب سے لعنت اس پر، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اتنی گالیاں پڑی ہیں۔ تو میں آج ہی کی بات ہے، صبح ایک شیعہ سے میری ملاقات ہوئی، وہ ذرا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، میرا کچھ مالی لین دین ان سے، آپ بھی تھے نا اس وقت صبح، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بینک میں جانا ہوا، وہ کام تھا مجھے وہاں پہ بینک میں، وہ کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، آپ شیعہ ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ مجھ پہ لعنت بھیجتے۔ ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا، جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا، کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر، کروڑہا لعنت۔ لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، کروڑہا لعنتیں اس کے اوپر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے، نہ کوئی بہت مستند تاریخی، بولو بھائی، روایت۔ اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں، اور اگر ائمہ کرام سے، مجتہدین سے، بڑے بڑے حضرات سے، فقہا سے اگر اس کے خلاف ثابت ہے تو اس کے حق میں بھی ثابت ہے۔ تو ان کے اقوال میں کیا ہے آپس میں، یعنی جس کی جو تحقیق تھی اس نے اسی حساب سے بات، بولو بھائی، کر دی۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس پہ 100 دفعہ لعنت، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، میری رائے کو فالو مت کریں، نہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کو، آپ تحقیق کریں۔ اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کو قاتل کہتے ہیں ان کی تحریریں بھی پڑھیں، اور اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں۔ انجمن اشاعت توحید ہے نا جو کے پی کے میں، پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے، ان کے بعض علماء نے، میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اصل میں مقصد ہے اس کتاب کو پروموٹ کرنا، وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں۔ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک، بولو بھائی، نہیں تھا، اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا، لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں، لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں۔ ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہے، اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع، یہ اندھی تقلید ہے۔ اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا کیا تھا، کیونکہ ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری، بھائی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ادھر کی بھی سنے ادھر کی بھی سنے، اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں۔ اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہل بیت کا دشمن اور ان کا قاتل لعنتی ہے، اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ، ہسٹری بتائے گی، اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں، تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں۔ پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں، اہل ہیں، جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نہ لعنت اللہ علیہ کہو اور نہ
रहमत उल्लाह, क्योंकि अगर लानतुल्लाह अलैह हुआ तो रहमतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन गले पड़ जाएगा, और अगर वो निकला लानतुल्लाह तो फिर रहमत, अगर वो निकला रहमतुल्लाह तो फिर लानतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन क्या पड़ जाएगा, गले। तो इसलिए बेहतर है इजमाली बात की जाए कि जो भी हजरत हुसैन के कत्ल में करबला में शरीक था, करोड़हा लानत उसके ऊपर। बस कौन था हमें नहीं, मुझे नहीं पता कम से कम, जी नहीं आप ये कह सकते हैं, मुझे नहीं। और अगर आपको पता है तो फिर दोनों किताबें पढ़े आप, जो इशाअत तौहीद के उलमा ने उसके हक में लिखी हैं, ये बात सलफी उलमा ने भी लिखी हैं, वो भी पढ़ें आप, और उसके मुखालिफ भी पढ़ें, फिर एक राय कायम करके आपको क्लिपबाजी की इजाजत। मुहर्रम में सबीलें लगाना, उन सबीलों से पानी पीना, तो देखें वो भी शिया हजरात का मसलक है, उनका कॉन्सेप्ट है कि वो हज़रत हुसैन के नाम की सबीलें लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी को छेड़े नहीं, अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। ये मैं अहले सुन्नत वल जमात के लिए मसाइल रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि हमारे लिए किसी भी चीज़ के जायज़ और सवाब होने के लिए दलील की ज़रूरत है। दलील कुरान और सुन्नत है, सहाबा हैं, तो हमें ना अहले बैत से इसका कोई सबूत मिलता है, ना सहाबा से, ना कुरान और सुन्नत से कि मुहर्रम में सहाबा ने सबीलें लगाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत में से किसी ने सबीलें लगाई हों या उन्होंने सबीलें लगाने का हुक्म दिया हो, कहीं भी नहीं मिलता। तो ये अमल भी बिदअत है, नाजायज़ है, इससे इज्तिनाब करें। और एक अजीब बात है, कभी आप इसको गम का महीना कहते हैं और काले कपड़े पहनते हैं और सबीलें लगा के लोगों को शरबत पिला रहे हैं, तो ये तो खुशी के मौके पे होता है ना, खुशी के मौके पे खिलाया पिलाया जाता है। तो ये एक कन्फ्यूजन है कि ये खुशी मना रहे हैं कि गम मना रहे हैं। तो खिलाना पिलाना खुशियों के मौके पे होता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों से इज्तिनाब करें, ना सबील लगाएं, ना उस पर खड़े होकर पानी पिए। जो लगा के बैठा वो उसको छेड़े नहीं, आप तंग ना करें, वो उसका मसला है, उसको छोड़ दें। दुनिया में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, किस किस को आप काबू में करेंगे। मुल्क में अनारकी फैलती है, मुल्क में फसादात होते हैं, किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को टाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तंज ताने की ज़रूरत नहीं है। जो लगा के बैठा हुआ है लगाए, जो पी रहा है उसको पीने दें, छेड़े नहीं। लेकिन मैं आपके लिए ये कह रहा हूं जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करते हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात में हैं, या तो मैं बार बार कहता हूं पूरे शिया हो जाए ना, फिर आप डबल मसलकों पे चलना, तो ये दुनिया में किसी का भी उसूल नहीं है कि आधा उधर आधा उधर, वो तो कहीं का भी नहीं होता। या तो पूरे उधर हो जाएं या फिर पूरे अहले सुन्नत वल जमात बन जाएं। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये सबीलें लगाना ये जायज़ काम नहीं है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से इसका सबूत नहीं है। लोग कहते हैं कि आदमी किसी को शरबत पिला रहा है, पानी पिला रहा है, तो पानी पिलाना तो बड़ा अच्छा काम है। पानी पिलाना अच्छा काम है, पूरे साल किसी दिन को खास कर लेना ये अच्छा काम नहीं है। तो इससे बिदअत की तायीद होती है। तो अगर कोई प्यासा आपको नजर आता है तो मुहर्रम में हो तो मुहर्रम में भी पिलाएं, सफर में हो तो सफर में भी पिलाएं। लेकिन कोई प्यासा नहीं है तो जैसे आप पूरे साल सबीलें नहीं लगाते तो मुहर्रम में भी ना लगाएं आप, क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं लगाते, मुहर्रम में लगा रहे हैं, तो ये इसकी अलामत है आप इस महीने को सबील के हवाले से खास वैल्यू दे रहे हैं। तो इस वैल्यू की आपके पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए। दलील नहीं है तो हमारे पास दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द व फी रिवायतिन फहुवा मरदूद। जो हमारे दीन में कोई भी नई चीज़ लेकर आएगा, नबी ने फरमाया वो मरदूद है, हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए भाई हम तो इस हदीस को फॉलो करते हैं। तो काइंडली आप हजरात से गुजारिश है, हाँ कोई पूरे साल सबील लगा के बैठा हो तो वो मुहर्रम में भी लगा ले। क्यों? वो इसलिए कि वो मुहर्रम को अलग से फजीलत नहीं दे रहा सबील के हवाले से, बल्कि वो कह रहा है भाई मैं तो पूरे साल लोगों को पानी पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं, मैं तो पूरे साल शरबत पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं। लेकिन एक आदमी साल के 11 महीने नहीं पिलाता, सिर्फ मुहर्रम में सबील लगा के बैठा है, इसका मतलब वो इस महीने को सबील के हवाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इस वैल्यू के लिए मैंने कहा दलील चाहिए। दलील आपके पास अगर नहीं है तो फिर वो हदीस है, जो हमारे दीन में नई चीज़ ईजाद करेगा तो वो चीज़ मरदूद है। इसलिए इस अमल से भी इज्तिनाब करें। देखें, जन्नत में जाने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताए हैं, और उसमें अपनी तरफ से एडिशन करना ये नाजायज़ है। इस अमल को शरीयत में बिदअत सय्यिआ कहा जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे।